زكاة مالت حق واجب قديتا يهونه مصواتنا في مال مخصوص لا يتكالى جنزب ميوتا لطائفة مخصوصة لا يتلا على سووش ميوتا في حق مخصوص في وقت مخصوص مالت لا يتبالى جزي أما الزروس مطانو يمسد جنزب عينة صدق عينة زكاة يبالال زكاة عندنا سوچ እንደም ያስቡት ግብር አይደለም ضروب አይደለም ግብር አይደለም በአመት የሚከፈለው ይልቁንስ ዘካ ብሎ ማለት ትልቅ ዒባዳ ነው عظيمة حق الفقير في مال الغني كهبتم حق لدها የሚሰጥ حق ነው ይሄ ደግሞ امتحان ነው እንደውም امتحان صدق الإيمان العبد የአንድ ሰው ኢማን አለው የለውም ለማለት ፈተና ነው ዘካ አላህ ጀለ ወዐላ ገንዘብ ይሰጣል ለአንዱ አካል ዘካ ይሰጣል አይሰጥም የኢማኑ صدق ማረጋገጫ ነው ለዛ ነው ረሱል الصدقة برهان صدقة ዘካ መረጃ ነው ኢማን አለው የለውም ለማለት نعم ዘካ በእስልምና ላይ ትልቅ ቦታ አለው هي ركن الثالث ሶስተኛው ማዕዘን ነው من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة كتوحيد كصلاة ቀጥሎ ሶስተኛ ላይ የሚገኝ የእስልምና ማዕዘን ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡንየ الإسلام على 5 እስልምና የተገነባው ከአምስት ግንባታ ነው ወይ ደግሞ እስልምና የተገነባው በአምስት ነገራቶች ነው አንዱ ኢታኡ ዘካ ዘካን መስጠት አላህ ጀለ ወዐላ በብዙ ቦታ ላይ ከሶላት ጋር ነው አቆራኝቶ የጠቀሳት በብዙ ቦታ ላይ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة سولج بالله ببتشنينة بتوحيد اللي يعملكم يتعززوا صلاة باكبابو رسول عليه الصلاة والسلام باستمارت لسجد وهكذا الزكاة باكبابو لسدنا الله جل وعلا يفتر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون زكاة طهارة ولا سويه جنزبون يا ترى اللتال كليلة حق كمسكين حق كدح حق وهكذا النفسية ونم يا صدى اللتال كسسد كسجب جبنت نفسية وصالج وهكذا لدهوج دمو مرجع لباتشون متأجنيا نعم دهوجنم مساعدة ورسول عليه الصلاة والسلام الله سيازاتشو من الأجوال خذ من أموالهم صدقة أنت النبي وهي كصحابوتك زكاة تقبلاتشو خذ من أموالهم صدقة ياتي صدقة زكاة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم تصدقاتشو عليك زكي تارقاتشو عليك كونجلاتشو زكاة كونجل يصدال لبن يصدال كسست كمكنينت كسغبغبنت وهكذا لدهم دمو نعم مرجانو مارتنو حكمها زكاة فرد من دنو واجب فرض من فرائض الله كالله فرضوش عندنا بالإجماع المسلمين بالكتاب والسنة أي تنال عندنا بمسلموش سممنت زكاة قديتانو من أنكر وجوبها زكاة واجب أيضا لكن بلو يتقاوم سو كفر كسلمنا يوتال إن كان يعلم ذلك يميكونا يبدك علونا يميكونا من منعها بخلا نقرقن زكاة قديتها نبلو سيابك يامنا نقرقن يكلكلا بسست مارتنا مع إقراره بوجوبها واجب بلو كماما نقا ككلكلس فهو مرتكب لكبيرة عظيمة تلك وانجل كبائر الذنوب بتوبة تنجي ما يتبس وانجل تدافرال نعم زكاة كلكل سو كتاتا له زكاة كلكل سو كامن بوهالا كتاتا له عندنا بدنيا عليه يقتل يقدلال هي دمو بإجماع الصحابة برسول عليه الصلاة والسلام كما موتوا بوهالا رسول كموتوا بوهالا خليفة أبو بكر كتكا بوهالا ارتد من ارتد من العرب كعربوش كفر كفيلوش زكاة كلكلو لرسول الله برزكاة من زدو ساتشو موتول أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لأقاتلن بالله ملو اقد لا تشوال له على
من فرق بين الصلاة والزكاة زكاة صلاة يلياية صلاة توسوي كفر للدلال وهكذا زكاة من دزانونه أبو بكر هين سناقر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه دي تقادلال لا إله إلا الله يالوتن بلوسيل أبو بكر مرجع ستوت أسامنه حتى عمر لبوس كي سفا درس كذا صار إجماعا تقادلاتشو يتملس نعم الله جل وعلا دين ردة نصر الله هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبإمام أحمد يوم المحنة إلى العلماء أبو بكر الصديق الله دين ردة بزاقزي بردة وقزي بإمام أحمد دمو محنة فتنة خلق القرآن بلو فتنة ما تسويش إن معتزلة الزانية إمام أحمد ثبت أننا نعم الله طبق أو دين بسو مكنيات دنيا لاي يقدلالنا بقول بس يقبلوا تال كقطعتوغا امبي قال دمو يقدلال ያው ካፍሩ ኖር ለሚገደለው اذا ዋጅብ ነው ብሎ ካመነ ማለት ነው ግን ሐድ ነው ይሄ ከሞተ በኋላ እኛው ለምሳሌ ካፍር ሀገር ነው ያለ ነው በማዕና ሸሪዓዊ አስተዳደር የለም ስለዚህ አኺራ ደግሞ ቅጣት አለ ሌላ አላህ ጀለ ወዐላ ምን ይላል والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم النزيا يكنزون يميادلبوت يمياكماچو سووچ الذهب والفضة ورقنا برن مدابن يمياكماچو سووچ ولا ينفقونها صدقة يما يسطوت في سبيل الله بالله መንገድ ላይ የማያወጡት ትልቁ በአላህ መንገድ ላይ የሚወጣው በዘካ መንገድ ነው ولا ينفقونها في سبيل الله ዘካ ማለት ነው في سبيل الله ራሱ አንዱ የዘካ አይነት ነው በነገራችን ላይ ዘካ አንዱ في سبيل الله ነው የሚሰጠው ለጂሃድ ማለት ነው ነፈቃ ማለት እንግዲህ አንዱ ዘካ ነው فبشرهم بعذاب أليم እነዚህ ሰዎች አስደስታቸው አሳማሚ ቅጣት ይተኮሳሉ ግንባራቸው ጀርባቸው ግራቸው ጎናቸው እንደ ተነጥፎላቸው ይቃጠሉበታል የከብቱን ባለቤት ከሆነ ከብቱ እንዲረቅጠው ይደረጋል የግመል ባለቤት هكذا ይሰቃይበታል ነው ስለዚህ ማናጣው الله ማለን አላህ ገንዘብ ሰጥቶ እጁን አስፍተውለት فبلغ النصاب ዘካም ያወጣበት ደረጃ ከደረሰ ومر عليه الحول عند مزرو ከመጣ ያ ገንዘብ ካገኘ በኋላ ولم يخرج زكاته بخلا وتفريطا ستت ዛሬ ነገ ያለ ካሳለፈ فإنما له يمثل له يوم القيامة حية عظيمة تلتف حوله وتعذبه تلك إسات تلك إبابنا تمتعلج جنزبه سويون تاسقاي والج والعياذ بالله عند حديث متى حديث بخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه نبياتين صلى الله عليه وسلم يقول من أتاه الله مالا الله جنزب ستوسو فلم يؤدي زكاته زكاة ما وتاكون جنزب ستوت الله جل وعلا مثل له ماله يوم القيامة جنزبو ቅርጽ ይዞ ይመጣል ምን አይነት ቅርጽ ይዞ ቂያማ ቀን ሹጃአንን አቅራ ብሎ ማለት ትልቅ የሆነ እባብ ወንድ የሆነ ከእባብ ዘር ወንድ የሆነ ሆኖ ይመጣል አቅራ ብሎ ማለት ያ ጸጉሩ የወደቀ የሆነ እባብ من شدة سمه وقثة سمه እባብ በህፃንነቱ ጭንቅላቱ ላይ ትንሽ ጸጉር ያወጣል ያ ጸጉር እየወደቀ ይሄዳል እባቡ ትልቅ ሲሆን ማለት ነው ጸጉሩ በወደቀ ሰዓት መርዙ እየበዛ ነው የሚሄደው ራሱ መላጣ የሆነ እባብ أقرع الذي سقط شعر رأسه من شدة سمه وكثرة سمه መርዙ ኃይለኛ እና ብዛት ያለው እባብ ነው ሹጃአን አቅራ የሚባለው ይሄ እባብ ምን አለው እንደገና ለሁ ዘቢበታን ሁለት ጥቁር ግንባሩ ላይ አለው ሁለት ጥቁር አይን መሰሉ ጥቁር ነገራቶች አይኑ በላይ ማለት ነው ይሄ ደግሞ እባቡ ኃይለኛ መርዛማ መሆኑ የሚያሳይ ምልክት ነው ይሄ በረሃ የኖረ ሰው ያቃል
እባብ ትልቅ እባብ ኃይለኛ መርዛማ የሆነ ጸጉሩ ራሱ ንጹህ የሆነ ጸጉር የሌለው እንደገና ሁለት ትላልቅ ጥቁር ያለው ማለት ነው። ይሄ ይመጣና ይጠውቁሁ ሰውየው ላይ ነዓም አንገቱ ላይ ይጠመጠማል። ከዛስ ይጠውቁሁ يوم القيامة ثم يأخذ بشدقيه ከዛ ይይዘዋል ሰውየውን بشدقيه ብሎ ማለት በአፉ ጫፍ ማለት ነው። ثم يقول ያሰቃየው በዛ መርዝ አንድ ብቻ ከነደፈው እኮ ነዝሮት ይሞታል። ثم يقول انا مالك እኔ ገንዘብህ ነኝ انا كنزك እኔ ያንተ ድልብ ስታከማቸኝ የነበረው ዘካ ያወጣህበት ገንዘብ ነኝ። ثم تلا ከዛ በኋላ አንተ በስተት ያላወጣኸኝ ገንዘብህ ነኝ። ይሄ ገንዘብ بخلت به ولم تؤدي حقه ቅጣት ሆነ። ከዛ በኋላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ቁርአን አነበቡ። ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله እንዳይገምቱ እነዚያ በስተት ዘካ የማያወጡ ሰዎች ይሄ አለመሰጣቸው ለነሱ የተሻለ ኸይር እንዳይመስላቸው بل هو شر لهم ለነሱ ሸር ቅጣት ነው ገንዘቡ። سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة አንገታቸው ላይ እባብ መስሎ መጥቶ ይቀጡበታል። ስለዚህ አላህ እንፍራ። አላህ ገንዘብ የሰጠን አካላቶች ዘካን በማውጣት ላይ ሩክኑ ሚን ከረመዳን ይበልጣል ነው እኮ ሶስተኛ ላይ ያለ ሚን አርካን الاسلام። ሰውየው ዘካ የማያወጣ ከሆነ እስልምና ራሱ ጎደሎ ነው። እሺ ለማን ነው የሚሰጠው? لمن تدفع زكاة لمن ነው የሚሰጠው? هم 8 أصناف 8 አይነት ሰዎች ናቸው ብቻ الله جل وعلا እነዚህ ብቻ ነው انما الصدقات እነዚህ ብቻ ናቸው አለ الله جل وعلا ሰደቃ አይ ዘካ የሚሰጣቸው አንድ انما الصدقات للفقراء ደሃ ምንም የሌላቸው والمساكين አላቸው ግን ምንም መስኪን ትንሽ ያለው ግን አይብቃቃም والعاملين عليها ዘካ ላይ የቆሙ ሰዎች ዘካን የሚሰበስቡ الى اخره እነሱም ድርሻ ያላቸው 3 والمؤلفة قلوبهم ልቦቻቸውን ለማላመድ እስልምና ሊገቡ ይችላሉ ተብሎ የታሰቡ ሰዎች ወይ ደግሞ ሰለምቴዎች ወይ ደግሞ እስልምና ላይ ሸር እስልምናን ሊመታ ሙስሊሞችን ያለን ሰው ገንዘብ ሰጥቶ ነዓም ልቡን ለማላመድ የሚሰጥ ነው። وفي الرقاب ለባሮች ራሳቸው ነፃ እንዲያወጡ والغارمين ይሄ ደግሞ ድዩን ያለባቸው ጎሳ ለማስታረቅ እዳ ውስጥ ይገባሉ። وهكذا ለራሱም ለሐጃው ሰው ላይ እዳ ይገባበታል። ለያም አካል እዳውን መክፈያ ዘካ ይሰጠዋል። وفي سبيل الله በአላህ መንገድ ላይ ጂሃድ ላይ ጉዛ ዘመቻ ላይ የሚረዱ ቁሳቁሶች መሳሪያ ምግብ መግዣ ይሆናል። وابن السبيل መንገድ ላይ የተቸገረ ሰው ለነዚህ 8 ሰዎች ናቸው አላህ ጀለ ወዐላ ይሰጥ ብሎ የተደነገገው። نعم እግረ መንገዳችን ላይ ይሄ ዘካ ለመስጊድ ግንባታ ወይ ደግሞ ለመስጊድ ማስዋብ አይሆንም። ابن باز عليه رحمة الله فتوى ستوال لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد ولا في إصلاحها. زكاة بقى زكاة جنزب مسجد مسرات عيتشالم مسجد ما سمر منطاف مدرسة عيتشالم لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة المذكورة في الآية. إنما الصدقات بلون الله يقدمه عادات حصر زكاة للنزيس من دانيتوج. ابن قدامة رحمه الله لا يؤطى من الزكاة في بناء المساجد ولا القناطر لأنها ليست من أصناف المذكورة كتوسط ስምንት ውስጥ የሉ። እሺ ለነዚህ ሰዎች ነው የሚሰጠው። እሺ ከምን እንደው የሚሰጠው አለማለት يجب فيها الزكاة زكاة ከምን ይወጣል? زكاة ከአምስት ነገር ይወጣል። የመጀመሪያ الذهب والفضة ንቁድ የሚባለው መግዣ ነገራቶች ወርቅና ከብር ዘካ ይወጣል። ሁለተኛ عروض التجارة ከንግድ ውጤቶች። ሶስተኛ بهيمة الأنعام ከቤት እንስሳ ዘካ ይወጣል። ከበግ ከፍየል ከግመል ከከብት ቀንድ። الزروع والثمار هكذا كأهل يوطال. والمعادن والركاز عندنا كمعادنوች ይወጣል። መሬት ውስጥ ከተከበሩ ድልቦች አምስት ናቸው ማለት ነው። ያንዳንዳቸው የራሳቸው ሆነ ስንት እንደሚወጣ አላቸው። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ሰፊ የሆነ ትምህርት ነው። አንድ ሰው ቡኻሪ ሙስሊም ወይ ደግሞ አጠር ባለ መልኩ ብሉግ አልመራም وهكذا عمدة الأحكام ቁጭ ብሎ ተምሮ ነው ማወቅ ያለበት። አርሶ አደር ከሆነ ማወቅ አለበት የራሱን وهكذا ወርቅና ብር ያለው ማወቅ አለበት። አርሶ አደር ከሆነ وهكذا ማዕድን ላይ የተሰማራ አካል
እሱም መማር አለበት ነገር ግን ዛሬ ከኛ ጋር የተገናኘው ስለ ذهبና فضة ስለ አውራቅ ነቅድያ ስለ ወደ ሱና ያለን ስለ ብርና ስለ فضة ያለን ከኛ ጋር የሚመለከተው ማለት ነው ለምን አብዛኛቻችን ነጋዴዎች ስለሆን ከንግድ ጋር የተያያዘ ዘካ نعم እኛ በወርቅና በብር በዛ ነው የሚወጣው የመጀመሪያ የወርቅና የብርን ንሳብ እንወቅ نصاب الذهب والفضة في الزكاة اولا نصاب الفضة الذهب የወርቅ نصاب ምንድነው አጠር ባለ መልኩ فاذا ملك المسلم عند مسلم ካለው 85 ግራም فاكثر 85 ግራም ወርቅ ከዛ በላይ አንድ ሙስሊም ከተቆጣጠረ ካለው ማለት ነው ያ ገንዘብ ሂጅራ ቀመሪ አቆጣጠር አመዝሮ ከመጣበት ወጀበ فيه الزكاه زكاه ይሰጣል ለስምንቱ አይነት ላንዳቸው ማለት ነው ወይ ደግሞ ለሁሉም ማካፈል ይችላል ምን ያክል ያወጣል ከ85 ግራም በላይ ያለው ሰው ምን ያክል ያወጣል ሩቡዕ ዑሽር ማለት 2.5% ያወጣል ወይ ደግሞ 1/40 ከመቶ 1/40 ያወጣል ማለት ነው ከ85 ግራም 2.5% ወይ ደግሞ ለ40 ካፍሎ ያወጣል ማለት ነው وهكذا የفضة ይሄ ደግሞ ሲልቨር የሚባለው ነሐስ የሚባለው ነጩ ለጌጣጌጥ የምንጠቀመው ማለት ነው فاذا ملك المسلم عند مسلم ካለው 595 ግራም فاكثر ከዛ በላይ ካለው መዳብ ብር ومر عليه الحول وجب فيه الزكاه زكاه ግዴታ አለበት ምን ያክል ያወጣል ይሄም ሩቡዕ ዑሽር 2.5% ያወጣል ወይ ደግሞ 1/40 ነገር ግን ይሄ እንግዲህ ድሮ በወርቅና በብር ነው የሚገበያዩት ድሮ ዛሬ ግን በአጠቃላይ ዓለም ላይ ያለው መገበያያ ንቁዶች አውራቅ ናቸው አውራቅ ነቅድያ ይባላሉ ባንክ ኖት የሚባለው ነው የባንክ ወረቀት ይባላሉ በዚህ ዘመን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብር ሪያል የአረቦች ሪያል وهكذا አሜሪካ ዶላር የፓውንድ የእንግሊዝ ፓውንድ ብዙ አይነት የባንክ ኖቶች አሉ እነሱ እንዴት ናቸው ነው ዛሬ እነዚህ አውራቅ ነቅድያ የባንክ ኖትስ የሚባሉት በወርቅና በብር ነው የሚሰሉት ዘካ አለባቸው በወርቅና በብር በዚህ ዘመን የብር ኖቶች ዘካ ግዴታ የሚሆንባቸው የገንዘብ መጠን የሚሰላው በወርቅ ወይም በሲልቨር በመዳብ ብር ነው ንሳቡ ማለት ነው ምን ማለት ነው نعم ዑለሞች ምን ይላሉ እሺ ይሄ ራሱ ይለያያል ዑለሞች ምን ይላሉ እንግዲህ ሐዲሱ ላይ የመጣው በሸሪዓ የመጣው 85 ግራም ወርቅ ያለው ዘካ አለበት ነው ወይ ደግሞ 595 ግራም ሲልቨር መዳብ ያለው ዘካ አለበት ነው በወርቅ ስንቀይረው በወርቅ ከሆነ በወርቅ ንሳብ ከሆነ 85 ግራም ንጹህ ካራት የሚባል ነው ንጹህ ወርቅ በዛ ነው የሚሰላው 85 ግራም ንጹህ ወርቅ ሊገዛ የሚችል ገንዘብ ያለው ሙስሊም ዘካ አለበት ማለት ነው ወይ ደግሞ በብር ወይ ደግሞ በሲልቨር ሲለካው 595 ግራም ንጹህ ብር ሊገዛ የሚችል ገንዘብ ጥሬ ካፒታል ያለው ሙስሊም ዘካ ግዴታ አለበት ማለት ነው እንግዲህ የወርቅና የመዳብ ብር ይለያያል 1 ግራም ወርቅ ምን ያክል ነው የካቲት ወር ትናንትና ባወጣው መረጃ በኢትዮጵያ 1 ግራም ወርቅ የዋለው ዋጋ 23554 ብር ነው የዋለው ትናንት 23754 ብር ሱራዙ 22 ካራቱ ነው ነሐስ ደግሞ ሲልቨር የተባለው 488.22 ኢትዮጵያ ብር ነው የዋለው ዋጋው ራሱ አንድ ቋሚ አይደለም ዛሬ ዘካ የሚያወጣ ከሆነ አንድ ሙስሊም ዛሬ ስንት ነው የዋለው ወርቅና ብር ብሎ ነው ማወቅ ያለበት እንግዲህ እንደምታዩት ወርቅ በጣም ውድ ነው ማለት ነው ወርቅ በጣም ውድ ነው ሲልቨር ደግሞ በጣም ትንሽ ከዛም የወረደ ነው ከምንድን በየትኛው ነው በወርቅ ነው ወይስ በብር ነው የሚያወጣው كثير من اهل العلم ابزنيو ዑለሞች አብሶ ሙሐሲሮቹ
يرجحون اعتماد نصاب الفضة في زكاة النقود بطريقة ገንዘብ ላይ በባንክ ኖት በሚባለው ዑለሞች በየትኛው ነው ማውጣት ያለበት አንድ ሙስሊም ይላሉ በመዳብ ነው በነሐሱ ማለት ነው لانه اقل من حساب الذهب ወርቅ በጣም ከፍ ያለ ብር ነው የሚሆነው ወርቅ ከፍ ያለ ብር ነው ለምሳሌ 23000 ምናምን 23000 ምናምን በ85 ሲንበዛ በጣም ወደ ሚሊዮን ይገባል ሚሊዮን ያለው ሰው ብቻ ነው ዘካ የሚያወጣል ይባል ነው ነገር ግን ይሄ በፊዳ ግን ወደ 280 አካባቢ ያለው ራሱ ዘካ ሊያወጣ ነው اقل من حساب الذهب فيكون انفع للفقراء ደሆች ተጠቃሚ የሚሆኑበት በመዳብ በሲልቨር ሲወጣ ነው واحوط لذمه المزكي زكاه اوጭ ራሱ ትክሻውን አማናውን ለጥንቃቄ ሲባል نعم بفضه ነው ማውጣት ያለበት ማለት ነው ابن باز عليه رحمه الله من الال مجموع الفتاوى ላይ الاوراق النقديه የባንክ ኖቶች ወረቀቶች ማለት ነው ዶላር ሪያል ፓውንድ የሚባሉት تقوم مقام الذهب والفضه በወርቅና በመዳብ ቦታ ትቆማለች وتجب فيها الزكاه زكاه ግዴታ ይሆናል ማለት ነው اذا بلغت نصاب احدهما አንዳቸው ከደረሰች ወይ ብር ወይ ደግሞ የወርቅ والاحوط للمؤمن لامان سو ጥንቃቄ ያለው በላጭ የተባለው أن يعتبر نصاب الفضه بفضه ነው መስራት ያለበት لانه اقل اناسا ስለሆነ ከትንሽ ብር ነው የሚጀምረው ዘካ ማውጫው فيكون احظ للفقراء درش ያላቸው ደሆች ብዙ ተጠቃሚ ይሆናሉ وابرأ للذمه እንደገና ለጥንቃቄ ለምን ሐዲሱ በወርቅም መጥቷል በብርም መጥቷል በመዳብ ስለዚህ ወርቁ ከፍ ያለ ብር ነው መዳቡ ደግሞ ትንሽ ነው ስለዚህ ከትንሽ ከጀመረ ጥንቃቄም አለው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ በትንሹ ስንወስድ ደግሞ በሲልቨር በመዳብ 595 ግራም ሲልቨር መግዛት የሚችል መዳብ መግዛት የሚችል ሙስሊም ወይ ደግሞ ይሄን የሚገዛ ገንዘብ ያለው ሙስሊም ዘካ ግዴታ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ትናንትና በዋለው 478 ከ22 ሳንቲም ነው 1 ግራም ወርቅ መዳብ ወይ ደግሞ ሲልቨር ሲሸጥ የነበረው ሲባዛ በ595 ይሆናል 284541 ብር ስለዚህ 284541 ብር ገንዘብ ያለው ሙስሊም ጥሬ ገንዘብ ባንክ ላይ ወይ እቃው ላይ ካለው ግዴታ ይሄ ገንዘብ ከተቆጣጠረ በኋላ ካገኘ በኋላ አመዝሮ ከመጣበት ዘካ ማውጣት ግዴታ ነው ቅድም ላልናቸው 8 አይነት ሰዎች ለምሳሌ አንድ ሙስሊም 300,000 ብር ካፒታል ካለው 300,000 እንግዲህ ከ284 ከፍ ስላለ ማለት ነው ይሄም ትንሹ እኮ ነው ትንሹ 284541 እኮ ትንሽ ከዚህ ነው መጀመሪያው ነው ወደ ላይ እያለ ይሄዳል ማለት ነው ለምሳሌ 300,000 ብር ያለው ሙስሊም ሩቡዕ ዑሽር ነው የሚያወጣው ብለናል 2.5% ወይ ደግሞ 1/40 ይሄን ገንዘብ ለ40 ያካፍላል ማለት ነው 300,000 ሲካፈል ለ40 ወይ ደግሞ 300,000 ሲባዛ 2.5% ስለዚህ ስንት ይሆናል 7500 ብር ዘካ ያወጣል 300,000 ብር ያለው ሙስሊም ካፒታል ጥሬው እቃው ላይ ያለ ያንዳንዱን ገምቶ ማወቅ አለበት ካፒታልን መደበቅ ማን ተደበቃለ ለአላህ ጀለ ወዐላ መደበቅ አትችልም ያንተ ሐቅ አይደለም የምስኪን ሐቅ ነው ለነዛ 8 ሰዎች ነው አላህ ያስቀመጠው ሰደቃ አውጣ ነው ዘካ نعم 1 ሚሊዮን ያለው ሰውስ 1 ሚሊዮን ሲካፈል 40 ወይ ደግሞ ሲባዛ 2.5 25,000 2 ሚሊዮን 50,000 እያለ ይሄዳል ግን ብዙ ሙስሊሞች በዚህ ቀመር ያወጡ አይደለም نعم ስለዚህ በመዳበር ነው መውጣት ያለበት ደሃ አብዛኛው ተጠቃሚ የሚሆነው ለጥንቃቄም ሲባል ነው نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أموالنا نعم الله جل وعلا ገንዘባችን ይባርክልን طهارة ያደርግልን ከመስኪን ከደሃ ሐቅም الله جل وعلا ያወጣልን ዘካ አለማውጣት ከባድ ነው فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ويولاቸው እነዛ ዘካ የማያወጡት الله جل وعلا ዘካችን الله جل وعلا
باقبابو مطلبن سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك